हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण एंड जय स्वामीनारायण। आई होप सब बढ़िया होगी। तभी मस्त मॉर्निंग हो चुकी है और अभी मैं आ गई टेरेस पर टहलने के लिए, क्योंकि अभी बहुत ठंडी है। मतलब गुल्ला भी ठंडी है, मेरे नाक है ना वो भी ठर गया है। यहाँ पे आई ना 2 मिनट में तो बहुत ज़्यादा ठंडी है अभी। आई होप के आपको कल का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि हम गए थे सिद्धेश्वर महादेव का दर्शन करने के लिए। वहाँ से हम गए थे ऊपर कोट, वहाँ पे बहुत हमने मस्त एंजॉय किया मैंने और आकाश ने, क्योंकि आकाश मेरे साथ पहली बार जूनागढ़ आए थे तो उसको तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वहाँ पे। और पूरा दिन इतना मस्त हमें घूमे हैं ना कि हम कुछ बात बहुत हमको अच्छा लगा। हमने सोचा है कि अभी नेक्स्ट टाइम जाएंगे ना तो हम एक रात वहाँ पे स्टे करेंगे, इस तरह समझाना है, क्योंकि तब जाकर हम पूरा जूनागढ़ फर सकते घूम सकते। इसलिए अभी तो मेरी मस्त मॉर्निंग हो चुकी है। और हाँ, कल हम सवेरे चले गए थे तो मम्मी पापा को हम अच्छी तरह से मिल भी नहीं पाए थे, तो मम्मी पापा को भी मिलना है। और अभी आकाश फ्रेश हो रहे हैं। कल रात को आकाश ने मुझे बोल दिया था कि सवेरे मुझे लेट उठाना, क्योंकि रात को लेट हो गया था और सवेरे कल वेले जागे थे ना, इसलिए अभी तो मतलब हम सब लोग मतलब लेट ही जगे थे। रात को विशाल 12 बजे आया था राजकोट से, तो वो भी लेट जगा था, मैं भी लेट जागी थी। और रात को हम लेट सोए भी थे, 11:45 में सोई थी और आकाश 12 बजे सोए थे। तो मतलब कल का शेड्यूल बहुत टाइट था, इसलिए अभी सब लोग थक गए थे तो अभी रेस्ट कर रहे थे। तो अभी आकाश और विशाल दोनों फ्रेश हो रहे हैं, क्योंकि लेडीज़ को सबसे पहले ही जागना होता है। तो मैं तो कब से फ्रेश हो गई हूँ। अभी नाश्ता सबका बाकी है, अब नीचे जाएंगे। पापा गए थे मंदिर, आएंगे तो उसको भी मिल लेंगे और नीचे चलते हैं और सबको 1 बाय 1 मिल लेते हैं। बने रहे पूरे व्लॉग में मेरे साथ, क्योंकि आज हम जाने वाले वापस बाहर। और किसरी गाड़ी जाने वाले हो तो थोड़ा टाइम मिलेगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आज हम कहाँ पे जाने वाले हैं। हाँ, मेरे वीडियो में एंड तक आपको बना रहना पड़ेगा, तब जाकर पता चलेगा कि मैं कहाँ पे जाने वाली हूँ। और हाँ, कल का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छी कमेंट कर दीजिए और फ्रेंड और ग्रुप में शेयर कीजिए। मंदिर गए थे तो अभी घर पे पहुंच गए हैं। तो गाय ने लीलू लेने આવ્યા છે નાખવા માટે। વાહ, સરસ સરસ પપ્પા। ગાય ને શું છે? જા મકાઈ છે ને? મકાઈ બહુ ભાવે ને ગાયને? રચકો કરતા વધારે ગાયને વધારે ભાવે મકાઈ, રચકો કરતા, કારણ કે આ ગળહટી હોય ને મકાઈ। પપ્પા એટલી નાખી અહીંયા હજી નાખે છે ગાય। કે બધું દોડી દોડીને આવે આમ, જા જા જા, કેટલું મનનું એને ખાવાનું। આપણે કોઈ પાણીપુરી દીધા પછી ક્યાં દોડી, અહીંયા બધી ખાઈ છે મસ્તની। હા, એ બધું ડેવું જ પાછું। હા હા હા, કેવો હતો રચકો ભાઈ, કેવો દોઢ મૂક્યા છે। अभी मस्त यहाँ पे धूप भी है तो अच्छा लगता है, धूप में मस्त रचका भी खा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी 9:30 बज चुके हैं, सबका नाश्ता भी हो चुका है, सब लोग फ्रेश भी हो गए हैं और सब लोग यहाँ पे भी मंडली हमारे घर पे पास वापस जम गई, क्योंकि सब लोग फ्री होते हैं तो क्या होते हैं, सब लोग साथ में बैठते हैं और कुछ ना कुछ डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी भाई की शादी नजदीक आ रही है, इसलिए अभी सब लोग यहाँ पे भी बैठ गए और पापा मंदिर से वापस घर पे पहुँच गए हैं तो वो भी साथ में बैठ गए हैं। तो अभी सबको 1 बाय 1 मिले। तो विशाल भी आ गया है राजकोट से, तो उसको पूछ लेते कि राजकोट को कैसा लगा। पापा जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। जय स्वामी मम्मी। जय स्वामीनारायण। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आकाश जी जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। वेरी गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। કેમ છો? બસ સારું, તમને કેમ છે? થાક ઉતરી ગયો? થાક ઉતરી ગયો એકદમ। પપ્પા થાક લાગી ગયો તો બહુ। થાક એક ધારા કન્ટિન્યુ બસમાં બેસીને લાગી ગયો તો ચાલ્યા એટલા અને આખો દિવસ બસમાં ટ્રાવેલિંગ વધારે હતું, મસ્ત ફ્રેશ થઈ ગયો છું। થઈ ગયા ને તો વાંધો નહીં। નાસ્તો કરી લીધો? સરસ સરસ, નાસ્તા પાણી થઈ ગયા। હા, એને બાકી છે, કારણ કે મોડા ઉઠે પછી નાસ્તો મોટું જ હોય ને, એટલે છે। હજી થોડુંક મોડા ઉઠે તો પછી બપોર જ મળે ને। હા, બપોર ની હું વાત 9:30 તો થઈ ગયા, હવે 9:30 થયા હવે। હા, નહીં ઢેફલા છે ને, ઢેફલા હમણાં ખાઈ લે એક બે, બપોર પડી જાય। હા હા, સાચી વાત છે। વળતરી મહેમાન વયા આવતા ને જાય બાબા, 1-2 દિવસમાં આવે મહેમાન થાય એવું। હા, બપોરે હરકું એના ભાગનું એ જમી લઈ જાય એટલે વાંધો નથી આવે। તમે મને શું કહેતા હતા? તમે શું પૂછવાના તમે મને? કાલે બેરાલી તમે ગયા હતા જૂનાગઢ, તો તમને આ સિદ્ધેશ્વર મહાદેવની મૂર્તિ કેવી લાગે? મને તો મેં પહેલી વખત લાઈફમાં એવા મહાદેવ જોયા કે મુખાર મીંદ વાળા એમ, અને દર્શન કર્યા ને તો પપ્પા 2 સેકન્ડ ની જ વાર હતી, દરવાજો બંધ થયો ને પેલા દર્શન થયા। કારણ કે ત્યાં કોઈનો જન્મદિવસ હતો ને એમની બધી મહાપૂજા હતી, પછી આરતી કરી પછી મહાદેવ ને ભોગ જમાડે, થાળ આવે એટલે બસ દર્શન બંધ કરી ઘડી વાર પછી ખુલી ગયા મૂર્તિ તો એવી આપણને આમ એવી ગમી જાય એટલે જોયા જ કરી એટલો પ્રફુલ્લિત કરી દે મોઢું મસ્ત હતું, એને મૂર્તિમાં આકર્ષાય એવી મૂર્તિ છે મહાદેવ।
પણ મૂર્તિ તો હોય જ ને અખિલ અનંત કોટી બ્રહ્માંડના અધિપતિ એ પધરાવેલી છે. હા મેં કીધું આકાશને. બ્રહ્માંડના અધિપતિ એ મૂર્તિ પધરાવેલી છે. એમાં શું કહેવાનું રે? ભગવાને કીધેલું છે સિદ્ધેશ્વર મહાદેવને કે કોઈ તમારે અહીંયા શરણે આવે, કોઈને કામ સિદ્ધ હોય, કોઈને કાંઈ વસ્તુની જરૂર હોય જીવન પ્રયત્નમાં, તો એના મનોરથ મહાદેવને આજ્ઞા આપી છે કે તેના મનોરથ પૂરા કરવાના. એની માનતા કરે, મનોકામના હોય, પુત્રનો હોય, કોઈને ગમે સ્ત્રીનો હોય, ધન ને ઓલું હોય, તો બધી મનોકામના સિદ્ધેશ્વર મહાદેવ પૂરી કરે. જો શ્રદ્ધાથી માનતા કરે ને તો સિદ્ધેશ્વર મહાદેવ પૂરી ચોક્કસ કરે. એટલે ભગવાને એને વૈપું છે, કાર્ય હોતું છે ભગવાને. આજે એરિયામાં જે દેવને માનતા હતા ને એ પ્રમાણે ભગવાને મૂર્તિ પધરાવી છે. ગઢડામાં ગોપીનાથ મહારાજ, ભુજમાં નરનારાયણ દેવ, અમદાવાદમાં નરનારાયણ દેવ, ધોલારામાં મદન મોહનજી મહારાજ, વડતાલમાં લક્ષ્મીનારાયણ દેવ પધરાવ્યા છે. અને ખુદ પોતાની મૂર્તિ વડતાલમાં પધરાવી ઘનશ્યામ મહારાજ ખુદ. હરેકૃષ્ણ મહારાજ એ જેવડા કઠાળ હતા ને ઊંચા હતા ને એવી જ મૂર્તિ ભગવાન એને પધરાવી. પ્રત્યક્ષ છે કે હું આ મૂર્તિમાં રહેલો છું અને તમારે કોઈ પણ માનતા મનોકામના છે એ મારી મને બાર ચરણ આવો એટલે તમારી પળી થાય છે. એટલે એવું ભગવાને વરદાન આપેલું. વિશાલ જય સ્વામિનારાયણ. ગુડ મોર્નિંગ. કેવું રહ્યું તમારું રાજકોટ? રંગની રાજકોટ. બધા તાકાત ઉતાર્યો છે. અમે તાક ઉતાર્યો, તે તાક ઉતાર્યો. આપણે અમદાવાદમાં બહુ ઠંડી છે, બહુ એટલે બહુ ઠંડી. એવું છે એમ ને? તો રાજકોટ વાસીને બધાને અમારા મમ્મીએ કહ્યું ને સિદ્ધેશ્વર મહાદેવ, તો સિદ્ધેશ્વર મહાદેવની આપણે જે મૂર્તિ જોઈ એ અલગ હતી અને સુરતમાં આપણે ગયા હતા ને દર્શન કરવા સિદ્ધનાથ મહાદેવ, બેમાં સિદ્ધનાથ સિદ્ધ જ આવે છે. એટલે એ મૂર્તિ પણ આપણે જે શિવલિંગ જોઈએ ને એ અનોખી શિવલિંગ કે આખી શિવલિંગ માંથી ભમરા નીકળ્યા હતા અને આખી કાણા કાણા વાળી જે શિવલિંગ છે બંનેના નામમાં આગળ સિદ્ધ જ આવે છે અને બે પછી અદ્ભુત શિવલિંગ છે. પેલી જગ્યાએ શિવલિંગ છે ને અહીંયા આખા મહાદેવનું મુખારવિંદ છે. મસ્ત મૂર્તિ હતી, ખાલી જોઈને એટલે આપણું કામ જે આપણે મનોકામના હોય એ સિદ્ધેશ્વર મહાદેવ આપણે મનોકામના સિદ્ધ કરે એટલે સિદ્ધેશ્વર મહાદેવ. મહાદેવ જે ઓરપાર જે મૂર્તિ છે ને ત્યાંનું પણ એવું જ છે કે લોકો માનતા એટલી માને કે એમને સિદ્ધ થાય છે ત્યાંથી. ફરવા તો ઉપરકોટ ગયા હતા, પછી આપણે શું જોયું અડીકડી વાવ, અડીકડી વાવ, પછી નવગણ કુવો, ઘણું બધું અંદર ડેવલપમેન્ટ કરી. પછી આખો કિલ્લો જ છે. હજુ તો ઘણું બધું બાકી હતું પણ હવે બપોરનો ટાઈમિંગ તડકો એ બધું હતું. હા અમે નક્કી કર્યું કે મેં કીધું તમને તને યાદ કર્યા આકાશ તરત કીધું કે વિશાલભાઈ ની મજા આવતી કે પ્રી વેડિંગ આઈને નથી જતા કે પ્રી વેડિંગ કે રાજકોટ જુનાગઢમાં બહુ ફરવાનું છે પણ ટાઈમ જો એક દિવસ રોકાણા હોય ને તો મજા આવે. ગિરનાર ચડવા જવું છે એકવાર. આકાશ ગિરનાર ચડવાની બહુ મજા આવે. હરકર કહેવાય ને તો બહુ મજા ચડવાની. ના હવે રોપવે થઈ ગયું. મંદિર બહુ મસ્ત લાગ્યું અને વિરાલીએ મને પહેલા તો એમ કીધું આખું સુવર્ણથી મઢિત કરેલું છે, સોનાથી મઢિત કરેલું. ભગવાને એમાં મૂર્તિ રાધારમણ દેવની પધરાવી છે, સુત્રી કમરાઈની અને સિદ્ધેશ્વર મહાદેવની મૂર્તિ. હા, ત્રણ મૂર્તિઓ લાઈનમાં હતી. અને પ્રદક્ષિણામાં ઘનશ્યામ મહારાજની મૂર્તિ પધરાવી છે. બધા દર્શન કર્યા ને? મંદિર મહારાજે બંધાવ્યું. બહુ સરસ થઈ ગયું. અને એક આજે અમારા મંદિરે કથામાં ચરિત્ર ભગવાન એવું હતું કે મહારાજ ગઢડામાં હતા અને તે દાદા ખાતરને પવનામાં ભટોદર જવાના હતા. એ નક્કી કર્યું હતું મહારાજે. એટલે પછી મહારાજ અહીંયાથી જાણ લે દાદા ખાતરની અને આપણા અહીંયા લીલિયા ક્રાકજ રહ્યું ને એ ક્રાકજ રસ્તે ત્યાં આવ્યા હતા. પછી ક્રાકજ આવતા રાત પડી ગઈ. રાત પડી પછી અહીંયા રાત બસોડ્યા. હવામાં ક્ષેત્રજીમાં નાયા, સ્નાન કર્યું, ભગવાનની સેવા પૂજા કરી. પછી ત્યાંથી શેરામણ કરીને અને થોડાક આગળ મહારાજ આવેલા ગાડા રસ્તે. તો આગળ 2-4-5 ક્ષેત્રો મહારાજ આગળ આવ્યા ને તે ભરવાડ ગાઉ ચરાવતો હતો અને એને કપડાં કેવા ભર્યા હતા. ભગવાને વર્ણન કર્યું છે કે ગોળિયાના કપડાં કે બગલાની પાક જેવા કપડાં ભર્યા હતા અને કડીએ લાલ ફાળી બાંધ્યું હતું અને માથે લાલ પાઘડી બાંધી હતી અને ખંભે હતી કાકડી અને આ હાથ રાખી કૃષ્ણ ભગવાનની ગોળે પગને આટી મારી અને એ ગીત લલકારતો હતો કે જામુડે જાયમાં વીરા જામુડે જાયમાં ઈ કે. અને એ રાગ ભગવાનને બહુ ગમી ગયો
જેમ પ્રેમાનંદ સ્વામીને કહે આવા રાગનું કે તમારું કીર્તન ગાવ કે લે. અને આ રાગ બહુ ગમી ગયો કે શું વાત છે તો પ્રેમાનંદ સ્વામીએ ચંદ્ર કીર્તન ઉપાડ્યું હમ કે સોનેરી મળ્યો સુંદર સોનેરી મળ્યો સોનેરી મળ્યો રસિકા સુંદર શું વાત છે ચાલતા એ બધા આખે આઠ પદ ભગવાનના ગાયા હા. ભગવાન ખુશ થઈ ગયા અને પ્રેમાનંદ સ્વામીને ભેટી લીધા હા શું વાત છે એવું છે સમજ્યા ભગવાનને ગમે ને હમ. એટલે એના ધામમાં કોઈ લઈ જાય અને ગોવાઈને એના ધામમાં લઈ ગયા ભગવાન પોતે ઓહો. એનો રાગ હમણાં ગમી ગયું એને હમ જ્યાં ગોવાળ જ્યાં ગીત ગાયું હતું ને હા. એટલે ભગવાનને ગીતની રાગ ગમી ગયો હતો ને પછી પ્રેમાનંદ સ્વામી ગીત ગાયું ને હમ. હજી જગ્યા છત્રીયા કરાવી છે જય શું વાત છે સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ હે મમ્મી હે ને ક્ષત્રિય. જોઈ છે તમે અકાળામાં ને અકાળામાં. અકાળામાં જોઈ છે. શું વાત છે તો પ્રૂફ થઈ ગયું ને કે નહીં પાક્કું છે આ વસ્તુ એમ ઘણા ને કે વાત સાચી હોય, શું હોય ખબર ન હોય દિવ્ય છે હમ એ કોઈ વસ્તુ ઓલી નથી બનાવટી નથી મહારાજ ને બધી ચરિત્ર જો બધે શાસ્ત્રની વાત ખોટી ક્યારે છે? હા. નો જોઈએ. પછી માનવી નહીં. ભગવાને કીધું છે ને એ કે તો એવું અધોગતિ ના પામે ભગવાને ચરિત્રનું જે ખંડન કરે ને તો અધોગતિ ના પામે ભગવાન ચોખ્ખો કહી દીધું. દિવ્ય ચરિત્ર કોઈ દી એવું નબળા નહીં કરવાના દિવ્ય દિવ્ય જેવું ખંડ કોઈ ન કરે છે તો 2 થી 3 દિવસનું કામ છે એટલે ઈ કામ પતે પછી આખું ઘર ધોવું પડશે એવું લાગે છે મમ્મી હવે રૂમ તો બે ધોવી જ પડશે આખી કારણ કે દિવાલ ને બધું કેટલી ઓલી છે ભકી કે કાચે નથી દેખાતું એટલું અંદર ભકી ભકી થઈ ગયું છે બધું રાત્રિ સાફ કરવું પડે ઝાપટી નહીં પેલા ઝાપટ છે પણ ધોવું પડશે પાછું દિવાલ ને તો રાત્રિ સાફ કરીને ખાઓ, પછી પછી એકલું તો બધું કોરું એમનું રાખવાનું ભેજ ઓલો થઈ જાય હા પછી ગોઠવવા હા પછી ગોઠવવું. કઈ હા એક વીક થઈ જ જાય બધું કરી કરી રહી ને ત્યાં સારું હાલો હવે તમે ઢેફલા ખાવા તો ખાઈ લ્યો હાલો મારા નાસ્તો બાકી છે એટલે હું નાસ્તો બધા હા, કરી લઉં. મમ્મી પપ્પાએ બધા કરી લીધો છે. ઘણા બધા ભેગો થઈ ગયા 2 કલાક હા. બપોરનો ને સવારનો બે. બપોરનું નવાનું નગર બી ભેગું થઈ હા જશે. અને આજે મસ્ત બપોરનો પ્રોગ્રામ છે પણ કોઈને હજી મેં અનાઉન્સ કર્યો નથી પણ હું જો ડાયરેક્ટ કહી દઉં બપોરનો પ્રોગ્રામ છે ગરમા ગરમ ભાજી અને રોટલી ભાજી એટલે પછી એમાં આગળ કઈ આવે શું આવે પાવભાજી કે પછી પાલકની ભાજી તમને- આલૂની ભાજી હા ભાજીમાં સપોર્ટ કરવી પડે અમારે બાજી ભાજી અરે પાવ આવે ને ભાજીની પાવ હોય ને એ પાવ નહીં પાવભાજી પાવભાજી આવે ને ઈ ભાજી બનાવવાની છે આપણે સરસ સરસ તો તારે પાવભાજી જમવાના છે એમ ને યસ અને આ રોટલી પાવ નહીં ખાવાના મેંદાળ વસ્તુ નહીં રેડી પાવ તો ખાતા જ નથી આપણે એમ બાકી તો આપણે રોટલી જોઈએ મજા આવે ખાવાની ચાલો હવે નાસ્તો કરી ડબલ પનીર રોટલી બનાવજો ડબલ પનીર હો ઈ કરશે તમે કે એકલા જો બહુ સરસ ભગવાનને ડબલ પનીર રોટલી બહુ ગમતી હા હા એ રોટલી હોય નહીં તો વખણે છે ને સાદી રોટલી નથી કેતા કે સાદી રોટલી ખાવી છે એમ જો ગાંધીજીની હડતાલ હા સ્વામિનારાયણનું વડતાલ હા હસી બધા કરતા આખી દુનિયા વખણાય હા ગાંધીજીની હડતાલ, ગા- સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું વડતાલ. હડતાલ. તો છે એ કરતા વાગતું હોય ને એટલે ભગવાન આવવું જ પડે હા આવું પડે નરસિંહ મહેતા એવી કરતા વગાડતા સમજ્યા એ એના 56 કામ કર્યા ભગવાને તો જ થાય ને હવે આપણે એક વખત કરતા હોય એક વાગતી આપણે થી પછી એમ કે ભગવાન કામ એમ કે ભગવાન મારું કામ કેમ નથી પૂરું થતું પણ ક્યાંથી પૂરું થાય એમ મનથી જેટલો વાગતું હોય એક વખતે હા એ થોડો કોઈ કરો કામ કરો તમારો નો જ આવે ને એમની અખંડ બ્રહ્માંડના માલિકને આપણે બોલાવે આપણે કામ માટે તો આપણે ભગવાનને કેટલું કરવું પડે ભગવાન આવે ને આપણે કામ કરવા ચાલી છે તે તમારું કામ કરવા એ તો છે જ ને લગ્ન થઈને આવ્યા તો આખા કુટુંબને આપણે રીઝવવી, બરાબર? હા. ઈ રીઝે એવી રીતે કામ કરવું પડે. હા. અને ખાવું હોય એ પ્રમાણે બનાવવું પડે. અને કેટલું એનું રાખીએ આપણે તો ભગવાન તો કેવા અવતારના અવતારી સ્વામિનારાયણ ભગવાન એનું તમે એની આજ્ઞામાં રહો ત્યારે જ આપણનું કામ એ કરે ને તો છે જ ને અને નરસિંહ મહેતા તો હુકારા તુકારા ભગવાને કહી જતા એ ક્યારે કહેતા હિત વિશે કરો એમાં કેટલી શક્તિ છે તો જ કહે કે ને અને કેટલું એના એકતા પણ થઈ ગયું છે એને કે બેન પ્રેમ કેટલો છે એક આવી પ્રત્યે તો ભગવાન દાંત કાઢવા પડે અને ભગવાન એનું કામ કરતા કરે દાંત કાઢતા કાઢતા ભગ- તું આમ એમ તો ભગવાન આવવું પડે આવું પડે ભક્તિ હતી ને ભગવાન ભક્તની ભક્તિ એવી હતી વગર પૈસે એનું નામ એના નામે જુનાગઢ થઈ ગયું તો? કે જુનાગઢ કે નરસિંહ મહેતાનું. તો પછી રૂપિયા લેતા વસ્તુ ન મળે ને એ આખું ગામ એના વગર મફતમાં એના નામે સડી ગયું ગમે ત્યાં તમે જાઓ જુનાગઢ કે નરસિંહ મહેતા હા એ તો છે જ ને પછી હાલો જય સ્વામી જય. જય સ્વામિનારાયણ હાલો લગર આઈને બપોર થઈ જાય ને ભાજી એમને થરીને થયું થઈ જાય બિના વગર એટલે આખા પેલા નાસ્તો કરાવી દો અને પછી પપ્પાને મોકલું હું માર્કેટમાં બધી સબ્જી લેવા કારણ કે આપણે ભાજીનો પ્રોગ્રામ અત્યારે નક્કી કર્યો છે એટલે લાઈટ ઓન કરવી પડે રસોડામાં અંધારું પડે એટલા માટે અને ભાજીમાં નાખવાની કોબી પછી ફ્લાવર વટાણા કેપ્સિકમ ને ખબર જ છે બધાને કેપ્સિકમ વગર ભાજી મસ્ત બને નહીં અમારી
એટલે નિશાને ખબર નથી ભાજીનો પ્રોગ્રામ છે હે વિશુ હા અત્યારે કીધું ને ખબર પડી ગઈ. હવે ધીમે ધીમે રસ આવે છે હું વિચાર કર્યો હારો થયો અત્યારે ભાખરી ન ખાધી હા એટલે જ મમ્મી તને નહોતી બનાવી દીધી તો કીધું હતું તો મમ્મી તને કહેવાના હતા કે ભાજી બનાવી છે તો તું રેવા દેજે એમ નક્કી કરી એને હવારમાં મોડું ખાધું પણ બપોર ખાતું જ નથી. હા એમ જ થાય પેલું છે એમ. हाँ। ચેવડો ખાઈ લીધો रेडी रेडी यार મોસંબી ને એવું तो चलिए अभी पापा को हम भेजे थे मार्केट में सारी सब्जी लेने के लिए और उसके बाद बनाएंगे भाजी तो मतलब सब सवेरे सवेरे किसी ने नाश्ता नहीं किया तो मुझे टाइम पे खाना बनाना कर रेडी करना है मतलब 12:30 या 12 बजे तो पहले हम आकाश जी को नाश्ता करा देते क्योंकि यहाँ पे अभी खड़े हैं मेरे सामने वेटिंग में तो चलो ખાધું હતું એટલે ભૂખ લાગી. એટલે એટલે જ પૌવા ખાધા હોય કે और पापा सब्जी लेकर आ गए हैं तो बहुत मस्त लीली लीली सब्जियां है फ्रेश फ्रेश क्योंकि अभी विंटर चलता है तो विंटर के सीजन में सब्जियां बहुत मस्त फ्रेश मिलती है दवा तो उसमें छाटते हैं मगर फ्रेश मिलती है गोभी है फ्लावर है वटाना कैप्सिकम सब अभी के टाइम अच्छा मिलता है क्योंकि अभी विंटर की सब्जी है ना इसलिए अभी तो पापा फ्लावर लावी गए छे छम छम खुल जा ખા કોબી રેડી લો બીજું શું છે કેપ્સિકમ ને વટાણા છે ને રેડી રેડી અને ભાજીમાં છે ને આપણે કેપ્સિકમ નાખીને એટલે મોં જોરદાર બે રાખી દેવાનો છો બે જ હોય ને મસ્ત પપ્પા ટેસ્ટ આવે એનો. બે રેડી લો વટાણા મસ્ત લીલા એ પપ્પા શિયાળ છે ને ભાજી બહુ મસ્ત બને કારણ કે કોબી ને બધું સરસ આવતું હોય હા, વસ્તુ આ બધી શિયાળામાં વસ્તુ સારી થાય એટલે એટલે અને દવા વગરની થાય વસ્તુ આ. દવા હાંડવું ન પડે તમારે એટલે જ કેમ ને કે જે રીતે વસ્તુ થતી હોય ને જે રીતે તમે વાવો ને એ વસ્તુ વગર દવાએ થાય પછી તમે કર ટાઈમે વસ્તુ વાવો ને એમાં દવા બહુ છાંટવી પડે અને આ વસ્તુ ફ્રેશ થાય નહીં અત્યારે રતની વસ્તુ ખાવાની એટલે વધારે સારું પડે તો જે રતની જે વસ્તુ હોય ને એ જ ખાવ ને એમાં વધારે આ વસ્તુ સારી બને સારી હોય અને फ्रूटમાં એમ જ फ्रूटમાં એમ જ ને બધી વસ્તુમાં तो अभी यहाँ पे मस्त हमारी भाजी भी बोल हो गई है और भाजी में बनाने के लिए मैंने कौन कौन की सब्जी डाली थी वो भी आप सबको बता देती हूँ बैंगन डाला था और फ्लावर और कोबीज और आलू 4 सब्जी मैंने डाली थी और अच्छी तरह से उसको वॉश करके बॉईल कर लिया है और यहाँ पे है मटर उसको भी मैंने बॉईल कर लिया है अच्छी तरह से बॉईल हो गए उसमें थोड़ा सा पानी डाल कर बॉईल किया है विसल नहीं लगाई है और यहाँ पे कैप्सिकम 2 कैप्सिकम पापा लाए थे पापा ने बोला था मुझे कि 2 कैप्सिकम उसमें डाल देना क्योंकि कैप्सिकम डालते तो भाजी बहुत बढ़िया बनती है और यहाँ है हमारे टमाटर की ग्रेवी प्यूरी बोलते हैं वो तो 6 से 7 टमाटर मैंने लिए थे तो अभी के टाइम पे इसी विंटर के टाइम में टमाटर भी बहुत अच्छा आते एकदम रसेले आते टमाटर यहाँ पे मैंने तेल भी रख दिया पर फ्राई करना है उसके बाद भाजी को वघार करना है तो भाजी को वघार करते हूँ वो भी आपको रेसिपी शेयर करती हूँ तो चलिए अभी और साइड में मम्मी ने रोटी बनाना भी शुरू कर दिया है ऑलरेडी 12 बज चुके हैं 1 घंटा हमारे ऐसे निकल गया कटिंग बटिंग करने में नहीं मम्मा सब्जी बॉईल करने में क्योंकि भाजी होती है तो टाइम लगता है सब्जी कटिंग करके उसको वॉश करके अच्छी तरह से उसके बाद में सब्जी बॉईल होती है વાર લાગે ને કટિંગ કરી બાફી પછી પાછી વઘાર કરી સડે ये तुम्हें तो वीडियो क्या बोलेगा બહુ મસ્ત એક નંબર एक दिन बता ना બહુ સરસ વિડીયો બોલ્યા તમે બે જણા हाँ બહુ મસ્ત વિડીયો છે બધા જોજો અને જોવા ફટાફટ મળે. સબસ્ક્રાઇબર કરતા રહેજો हाँ, એટલે 50,000 થઈ જાય વિરામી हाँ। आजकल एवो गोल राखी के विशाल लगे ना આપણે 50,000 સબસ્ક્રાઇબર થઈ જાય હા હા એ તો છે ને આપણે ભાજીનો મસ્ત વઘાર કરી નાખ્યો તમે જોઈ શકો છો એકદમ ચટાકેદાર બની છે મારી ગ્રેવી છે હજી તો ભાજીનાથી બાદ બાકી બેટર નાખવાનું તો પહેલા તો મેં તેલ મૂક્યું તો એમાં બાદશાહનો મસાલો આવે ભાજીનો એ અને ચટણી બે જ વસ્તુમાં નાખી છે મેં ગરમ તેલમાં અને પછી સીધું આપણે ટમેટાની ગ્રેવી નાખી દેવાની એટલે તમે જોઈ શકો છો એકદમ લાલ મસ્ત થાય અને એકદમ ચડી જાય ને ટમેટાની ગ્રેવી પછી આપણે કેપ્સિકમ નાખી દઈશું અને પછી એમાં નાખશું આપણે ભાજી જો આપણે અહીં બોઇલ કરેલી છે એ અને પછી નાખશું આપણે મટર અને પછી ઉપરથી ધાણા ભભરાવી દેવાના અને હા અને આમાં મેં નાખી દીધું છે નમક કારણ કે દર વખતે તમને ખ્યાલ જ છે હું પહેલાં નમક તો પહેલાં જ નાખી દઉં છું એટલે ટમેટાની ગમે એવી વસ્તુ હોય ને શાકભાજી હોય ફટાફટ મસ્ત ચડવા માંડે એટલા માટે અને સંભારો રેડી છે પાપડ પછી ફ્રાય થઈ ગયા છે એકચ્યુઅલીમાં અહીંયા અને બાજુમાં મમ્મીની ફૂલકા રોટલી બની રહી છે એક પછી એક પછી આ વિરામીને ભૂખ્યા ત્યાં છે ત્યાં જ હોય ને તો જો મસ્ત બબલ્સ થાય છે થોડીક વારમાં ચડી જાય મસ્તની ગ્રેવી પછી મેં કેપ્સિકમ કટિંગ કરેલા પછી નાખી દઈશું અને મસાલો છે આપણે ધાણા છેલ્લે નાખવાના છે એટલા માટે પેલું કન્ટિન્યુ કરીએ રેસીપી બધા તમે શેર કરતી જાઓ છો જોડે જોડે એટલે તમને આઈડિયા આવે કે મારી ભાજી કેવી બને છે એમ બધાને તો મારી ભાજી ભાવે જ છે મને એટલી ભાવે છે પણ આઈને તમને ખબર હોય તમને ખબર ન હોય મારું ટેસ્ટ ભાજીનો કેવું તો તમે કોઈ ચાખી શકતા નથી એટલા માટે
એટલે ઘણા બધા કમેન્ટ કરતા નવા સબસ્ક્રાઈબર ને નવા વ્યૂ હોય કે વિરાટ બધા જે કંઈ બનાવો રેસીપી શેર કરજો એટલે આવી રેસીપી શેર કરતી જાઉં છું. ખાવી કાંઈ આવવું પડે વિરાટ બધાને. હા અમરેલી આવવું પડે, આ સુરત આવવું પડે, બે જગ્યાએ. તો હું બાબા જોશ ને સ્મેલ બહુ મસ્ત આવે છે ને. હા અહીંથી ના એ રૂમમાં કાંઈ ખેંચે કે લાવી એવું છે તો વગર તો એટલે સ્મેલ તો આવે જ ને, સવાલ જ નથી ને. હવે તો ભૂખે લાગી હોવા ખાલી ડેફલા જ બે ખવાના એટલે આવે તો. તો 12:30 થઈ ગયા છે. યસ 12:15 થઈ ગયા 12:15. અને વેલી આગળ વહી ગઈ તો. हाँ એટલે 12:30 अपना जो ट्राई रेडी થઈ જ જશે, વાંધો नहीं આવે. चलो बनाओ. ग्रेवी पक गई थी तो इसमें मैंने भाजी भी बॉईल करी हुई डाल दी है और साथ में मटर और कैप्सिकम सब कुछ मैंने डाल दिया है. तो अभी 6 से 7 मिनट हमारी भाजी पकेंगी, तब तक सब कुछ पक जाएगा. तो हमने कैप्सिकम डाले और मटर भी डाले, सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे साथ में ही. तो 10 मिनट पकाना है. जो मेरे पानी का भाग दिख रहा है ना, वो सब पानी जल जाए ना, तब तक हमारी भाजी पकाना है. तो पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे. हमारी भाजी मस्त बनकर रेडी हो चुकी है और सब लोग खाने के लिए यहाँ पे सब लोग बैठ भी गए हैं. તૂટ પડે હે બધાય. टूट पड़े. હા. अच्छा भाजी केवी लागी? બહુ મસ્ત. આ બીજી વાર લેવાય છે કે બીજી વાર લઈ લીધી હો. હા. સંભાર તો તમને એક નંબર હો. ગરમા ગરમ મજા આવી ગઈ ને, ભાજી મસ્ત બની જાય નહીં મમ્મી? એક્ઝિબિશન નો થાક લાગ્યો છે, હા એટલે આજે આરામ કરવાનો છે. હમાય ખાઈ તો દાળ ફ્રાય ની જેમ હલાવી નહીં એટલે બસ સુઈ જવાનું એમ. આગળ તમને કેવી લાગી? મસ્ત ભાજી બની જાય. મસ્ત બની છે ને, તો વાંધો નહીં. ગરમ લાગે મોઢું ઊંચું નથી થતું. હે ને મોઢું ઊંચું નથી થતું. ભાજી ગરમ લાગે ખાવી ગરમ લાગે. વિશાલી જ કહી છે મમ્મી મને કેવાનું મોટું બળકી મમ્મી કીધું નિરાત કેમ રાખવી ભાજી હામી હોય ને ઈ કે પેલા ના ઢીકલા ખુલ્લી મૂકી દેવાય. હા પછી ફેર થાય. હજી સડી ગઈ રહીશ તો એમાં ક્યાં અડધી અમે પપ્પાએ સાલિયામાં લીધી, હા. તમે ઠરશે નહીં. હવે ફટાફટ ખાવા મળી. ભાજી બહુ મસ્ત છે એટલે ઉતાવળ ખાવાની છે ને ગરમ ભાજી છે. અને ભૂખ લાગી હતી સવારે કોઈ બધા નાસ્તો મમરા ને એવું બધું કર્યું હતું. બધા લોકો જમવા. હાલો મોઢું જમ ઊંચું લે. નથી થતું થાળીમાંથી. એવું જ થઈ ગયું છે હું છે સવારે હળવો નાસ્તો કર્યો હોય ને એટલે જે ટાઈમે ભૂખ લાગી ઉતાવળ થાય. એટલે જ હોય ને. હાલો જમી લઈ ફટાફટ. तो जी अभी बजे हैं दोपहर के 3:15 और उसी के साथ विराली अभी यहाँ पर तैयार हो गई है, लेकिन आंख में भरी है नींदे. वो तो हर रोज रहती है क्योंकि ऊँग तो दिखेंगी क्योंकि मैं 1 घंटा आधा घंटा ही सोई हूँ. कम से कम माना का 2 घंटे तो सोना चाहिए ना, इसलिए अब ऊँग दिख रही है. ऐसा है, ठीक है. तो अभी हम कहाँ पे जा रहे हैं वो बताएंगे विराली आपको. सुबह से आपको बता रही थी कि हमें जाना है जाना है जाना है. आज मेरा स्पेशल डे है क्यों आज मैं जाने वाली हूँ मेरे भैया की शादी के लिए आउटफिट सिलेक्शन करने के लिए. ओहो गरबा के, वो भी गरबा के. वाह भाई वाह. ये फटाफट से मेरे साथ बने रहे और फटाफट से मेरी आँख मुझे बड़ी बड़ी करनी पड़ेगी तब जाकर मुझे अच्छा अच्छा दिखने के बाद બિલાડી આમાં એમ ગીરી પણ વિરાલી તો करवी पड़े कारण के आज मारा टाइम है, मारा दिवस है. એવું છે. बोलते हैं सबका टाइम आएगा तो आज मेरा टाइम आया इसलिए अभी तो એવું છે. अभी चलते हैं फटाफट से. फाइनली पहुंच गए मेरे लिए आउटफिट सिलेक्शन करने के लिए. तो अभी मैं चाहती हूँ कि आकाश के साथ मैचिंग करूँ. तो अभी देखते हैं, अभी अलग अलग ट्राई करूँ. इसमें स्टार्ट किया ही है मगर सबको बताना नहीं है मुझे कि कौन सा कलर हम मतलब सिलेक्ट करने वाले और कौन सा हमको पर मैच करने वाले. कपल गोल हमारा. तो पर मेरे को तो लगता ही है कि ब्लैक करने वाले हो. ना ना आपने नहीं. जो किया ना वो मुझे करना है अरे क्योंकि मेरा फेवरेट तो ब्लैक ही है. तो अभी पहले फर्स्ट मैंने ब्लैक ही रेडी ट्राई किया कि कैसा लगता है. આ મસ્ત લાગે છે બક. સારું લાગે છે ને એ તો એક ભંડાર છે એટલે ટ્રાય કરી અલગ અલગ બધું બતાવતા જઈશ અને પછી આપણે છેલ્લે સિલેક્શન કરીએ કે શું સારું લાગે છે. ઓકે. अभी भैया ने जो अच्छे अच्छे कलेक्शन थे ना अभी यहाँ पे निकल कर दे रहे हैं मुझे क्योंकि मुझे अलग अलग ट्राई करना. अभी तो मैंने फर्स्ट ब्लैक ही ट्राई किया है तो एक तो हाथ में लेकर खड़ी हूँ और अभी जो अलग अलग नए न्यू कलेक्शन आए हैं तो अभी निकल रहे हैं. तो 1 बाय 1 मुझे ट्राई करना है, बाद में सिलेक्शन करेंगे कौन सा अच्छा लगता है और सब आपको ट्राई करते जाऊँगी, आपको खुद दिखाते जाऊँगी. આ પણ મસ્ત લાગે છે मस्त लागे છે. પણ એની સામે પેલું વધારે મસ્ત લાગતું હતું વિરાલી બ્લેક. મને તાપ આવ્યો. એમ મને તાપ આવ્યો. પાપા કી પરીની જેમ થાય ને ફરી ઉડવા થાય. એવું લાગે. એમ મસ્ત છે. તું આ વેસ્ટર્ન છે કલેક્શન બધું સરસ સરસ છે. ઘણા બાકી ટ્રાય કરવાનું બાકી છે કલર. હજુ પેલું ગ્રીન પહેરવાનું છે ને બાકી, ये પણ આ હોતે ट्राई करना. સાથે આ પણ પહેરવાનું છે. यस ઓકે. बताओ ट्राई. तो यहाँ पे वापस मैंने दूसरा भी ट्राई किया है. तो अभी कैसे लगता है ये ब्लैक और गोल्डन ગોલ્ડન તો કઈ જબરું જચે છે. है ना.
તો લાગે ને કે ભાઈની બેડા કો સોનાના પહેરા સોનાના ગોલ્ડ. સેમ પેલી પેટર્ન હતી ને એના જેવી જ છે. પણ આ બ્લાઉઝ આખું હેવી છે ને, બ્લાઉઝની પેટર્ન આખી અલગ છે આમાં. ફૂલ હેવી છે, બેક સાઈડ ની બધી રીતે મસ્ત છે આખું બ્લાઉઝ. નક્કી કરીએ કયા કયા રાખવામાં. સારા લાગે છે. મસ્ત લાગે છે, પણ આના કરતા વધારે બ્લેક અને પેલા આની પહેલા જે પહેર્યા હતા ને બ્લુ એ મસ્ત લાગતા હતા ગોલ્ડન કરતા. તો ચલો નક્કી કરીએ. બીકોઝ કે બ્લાઉઝ આખું ભરચક થઈ જાય છે અને નીચેની પેટર્ન એકદમ પ્લેન રહી છે એવું થાય છે. એવું છે બ્લાઉઝમાં ચોલીમાં એમ જ હોય. અચ્છા એવું હોય? બધા તમે ચણિયા છે બધા ચણિયા પ્લેન જ હોય, ખાલી બ્લાઉઝ હેવી હોય. આ બધામાં જો ડિઝાઇન રહી છે. પણ એ ગરબા નથી સગાઈના છે એકચ્યુઅલીમાં. તો આ બધા એ બધા જો ગરબા ના છે, જોયા તમે? અચ્છા હા બધા આ પ્લેન તમે છે. એકદમ કયો આવે ભાઈ? ભાઈને ખબર છે. ઓર્ગેન્ઝા કપડું એટલે કપડું છે. ચમકતું હોય, હા. બ્લાઉઝમાં વર્ક હોય એવું ના. આપણે ખાતે સાડીઓ આવે આની જ આવે છે બધી. है ना? नेक्स्ट टाइम बात है બીજું શું? आई गई मैं अच्छा मैंने जो यार हम दूसरी शॉप पे आ गए हैं और यहाँ पे अभी अलग अलग मैं ट्राई कर रही हूँ. तो अभी ये आकाश को बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है. अच्छा लग रहा है अभी, मतलब एकदम बढ़िया फिटिंग है. सिंपल सोबर और बहुत ही बढ़िया डिजाइन है इसकी. एकदम हेवी भी बिल्कुल नहीं, एकदम लाइट वेट है ना? हाँ लाइट वेट एकदम. और फुल स्लीव है, अलग ही यूनिक है पीस. कैसा लग रहा है अभी? हाँ तो मस्त लागे છે ભાઈ. कैसा लग रहा है? ટકાસ. સિમ્પલ ને સોબર છે પણ લુક બહુ મસ્ત આવે. સિમ્પલ છે ને તો રાઉન્ડ ફરે તો અરે પણ વાહ ભાई રાઉન્ડ वाह. કરવામાં તો કહેવાનું જ નહીં. तो जस्ट फिलहाल अभी विराली का आउटफिट का सिलेक्शन खत्म हुआ है बहुत बढ़िया अभी सिलेक्शन हो गया. और उसी के साथ बता रही है कि अभी थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करना है, तो चलो हम ठेबी डैम पे जाते हैं. तो ठेबी डैम पे डायरेक्टली आगे है, देखिए ये नज़ारा आप देखो सिर्फ. बोलने में तो सिंपल डैम ही लगता है, मगर यहाँ पे आते जैसा लगता है हम बीच पे है, ऐसा लगता है. ऐसा व्यू है. बस शांति और सुकून लगता है ना. कोई भी नहीं है और साथ ही में सनसेट अभी हो रहा है और उसी के साथ ये पानी. और अभी मेरे अक्की जी जाने वाले 1-2 दिन में सूरत. तो अभी मिलेंगे डायरेक्ट 1 मंथ के बाद आई थिंक. तो अभी मैंने सोचा हमारा मिलाप होगा अब 1 महीने बाद. इसलिए हम दोनों, तो हमारे पास टाइम था तो मैंने बोला चलो वहाँ पे जाते हैं, थोड़ा साथ में टाइम स्पेंड करते हैं. ऐसा है? यस. वाह भाई वाह. तो विराली ने मुझे बताया कि चलो अब यहाँ पर, क्योंकि अब उसे पता है कि 1 महीने बाद हम मिलने वाले हैं, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर बैठते हैं, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं. हम सब सूरत से तब तक हम दौड़ धाम में ही मचे हुए थे कितने दिनों से. हाँ तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा रिलैक्स होते हैं. यस. यस. तो अभी थोड़ी देर आगे जाएंगे, वहाँ पर आगे बैठने जाएंगे तो वहाँ पर बैठने लायक जगह है, तो डायरेक्टली वहाँ पर ही बैठेंगे. हाँ तो છે ને પેલા જેવું લાગે આપણે એવું હે કેવું લાગે આ મરીન ડ્રાઈવ જેવું. હે ને? પથ્થરો અહીંયા છે, અમારા ડુમ્મસ છે સેમ આવું જ છે. પથ્થરો છે ને નીચે પાણી છે. ખાલી કેવાનું ડેમ છે, બાકી એમ જ લાગે કે દરિયા ગયા ને એવું જ લાગે. છે ને મોજ કેમ મસ્ત પાણીમાં આવે છે. હા. અહીંયા આવે એટલે એટલી શાંતિ મળે, કારણ કે હાવ શાંતિ. ताकि अमरेली यहाँ पे छेड़े है मतलब वाहन आवाज में कहीं शांति हुई एकदम मजा. तो अभी मेरे आउटफिट मस्त सिलेक्शन करके आ गए हैं और सबका खाना पीना भी हो चुका है. और हाँ, ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अच्छी सी कमेंट कर दीजिए. तो कल नए व्लॉग के साथ. जय श्री कृष्ण, जय स्वामिनारायण, गुड नाइट एंड बाय बाय.